ఓ ఓ ఓ గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి చదువుతావా? Vastavani. వస్తే Case number 189. A lady aged about 44 years came to our dispensary with the following complaints. In her childhood, she had many accidents. Once she fell down from a height on her head and fell unconscious. Another time, she fell on some sharp surface and had a hit on the head, causing bleeding injury. Once she was hit by a car while crossing the road. Another time she was injured on the lower part of the spine when it was cut and she had to be stitched to stop bleeding. She had all the children diseases. At the age of 7, she had a sudden paralyzation of the legs for some days. She did not remember much about this. In her childhood, she suffered from sinusitis and from some pneumonia. She attained menarche at the age of 13. The cycle was irregular. Mostly it was delayed. Got married at the age of 20. She had only one son. The pregnancy and the delivery were normal. She used the pill for 5 years before pregnancy. After the childbirth, she did not take the pill. For some time, she had all the spiral, but it did not suit her. Hence, she used the diaphragm, the preventive layer. During the last few years, her menstruation was irregular, but the recent menses she had was 1 week early, and this happened for the first time for her. She does not feel well mostly on the first day of the menses. In January 1994, when she was returned home from a seminar in Italy, she found that her son was suffering from sleeplessness at night. Then she also became sleepless and felt stress. She developed some sort of indescribable fear. She did not she did some meditations and felt some flow of energies. With this also she started to get afraid as to what was happening to her. Due to this, she got into confusion. Also, in the same period, a friend of her asked her for help regarding her problems. Then the color therapist explained it has an obsession in her friend and he's made her shocked and she got into the confusion. She started to think that she may also get same type of a obsession. Since then she grew anxious and could not sleep. She started to take tranquilizer. Due to all this, she developed a very strong fear. She became very impatient. Also, she started to have changing moods. Also, she fears the situation may go on continuing for a long time. She gets burning in gastric region when she feels stressed. Her appetite was also reduced when she had the psychological problems. She was very indecisive and highly apprehensive. After a long consultation, again she think what happens if she takes homeopathy. On 2nd May 1994, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Argentum nitricum 10 1 dose. వాస్తవం అండి, ఈవిడికి ఏజ్ వచ్చి 44 ఇయర్స్ ఉంది. ఆవిడకి చైల్డ్హుడ్ లో చాలా యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి. కొన్నిసార్లు ఆవిడ ఒకసారి పైనుంచి పడిపోయి అన్కాన్షియస్నెస్ అవ్వడం, తర్వాత కొన్నిసార్లు ఒక సర్ఫేస్ మీద పడిపోయారు, తర్వాత అప్పుడు బాగా బ్లీడింగ్ అయింది. అలా తర్వాత మళ్ళీ
రోడ్ క్రాస్ చేస్తుంటే అప్పుడు కూడా ఆవిడకి హిట్ బై ద కార్ గుద్దేసింది. ఇంకా ఒకసారి వచ్చేసి లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పైన్ కూడా దెబ్బ తగిలింది. అప్పుడు కూడా ఆవిడకి స్టిచెస్, బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ చేయడానికి స్టిచెస్ వేయాల్సి వచ్చింది. ఇన్ని ఇవన్నీ కూడా ఆవిడకి చిన్నప్పుడు చాలా సార్లు ఇంజురీస్ జరిగినట్టు హిస్టరీ ఉంది. తర్వాత ఆవిడ ఒకసారి ఆల్ చిల్డ్రన్ డిసీజెస్ కూడా వచ్చాయి. అయితే మెయిన్ ఇక్కడ ఈ కేసులో అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారు ఆవిడకి అర్జెంటమ్ నైట్రికం 10 ఇచ్చారు. అది మెయిన్లీ ఆవిడ మెంటాలిటీ బేస్ చేసుకొని. ఆవిడకి ఒకసారి బయటికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి వాళ్ళ అబ్బాయి బాగా రెస్ట్లెస్ గా ఉన్నాడు, నిద్ర పట్టట్లేదు అనేసరికి ఆవిడ కూడా ఇంక అప్పటి నుంచి ఆ ఈ షీ ఆల్సో బికేమ్ స్లీప్లెస్ అండ్ ఫెల్ట్ స్ట్రెస్. ఆవిడ స్ట్రెస్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది. అలాగే ఒక రకమైన ఫియర్ స్టార్ట్ అయింది ఆమెకి. ఒక అదే చెప్పలేని ఏంటి అని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేనని ఒక రకమైన భయం ఆవిడకి స్టార్ట్ అయింది. అలాగే మెడిటేషన్స్ అవి చేసేదారు ఆవిడ. సమ్ ఎనర్జీ ఫ్లో అయినట్టుంది. బట్ దానివల్ల కూడా ఇంకా ఏదో సంథింగ్ ఏదో అయిపోతుంది తనకి అన్నట్టు నెగిటివ్ థింకింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత ఈ లోపు ఆవిడకి ఒక తెలిసిన ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడకి ఇలాగా ప్రాబ్లం వచ్చి ప్రాబ్లం వచ్చింది. అప్పుడు ఆవిడ కలర్ థెరపిస్ట్ ఇలా కొంచెం అబ్సెషన్ అవడం వల్ల అలా అయ్యింది అనేసరికి అప్పటి నుంచి ఈవిడికి కూడా భయం, ఒక కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేసి అలా నాకు కూడా ఏమన్నా అయిపోద్దేమో అని బాగా ఇంకా మెంటల్ టెన్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఈవిడికి మెయిన్ గా ఎప్పుడైతే 1994 జనవరిలో ఆవిడ ఒక సెమినార్కి వెళ్ళి ఇటలీ నుంచి వచ్చి వాళ్ళ అబ్బాయి సరిగ్గా లేకపోవడము, అప్పటి నుంచి ఆవిడ స్లీప్లెస్ నైట్స్ స్పెండ్ చేయడం, ఒక రకమైన భయం ఆవిడలో డెవలప్ అయిపోయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కి కూడా ఒక ప్రాబ్లం రావటము, ఆ ప్రాబ్లమ్ తనకు కూడా అలాంటిది వచ్చేస్తుందేమో అని విపరీతమైన ఒక టెన్షన్ ఆవిడకి స్టార్ట్ అయిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఆవిడ ఇంకా సిన్స్ అప్పుడు ఆ తర్వాత నుంచి ఆ ఫ్రెండ్ కి అలా అయిందని తెలిసింది, కానీ ఆవిడ యాంగ్షియస్ అండ్ కుడ్ నాట్, ఇంకా నిద్ర కూడా పట్టట్లేదు. దాన్ని నిద్ర పట్టడానికి ట్రాంక్విలైజర్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ విషయాల వల్ల ఆవిడకు ఒక రకమైన ఫియర్ డెవలప్ అయిపోయి వెరీ ఇంపేషెంట్ అయిపోయారు. అసలు అంటే అసలు చిన్నది కూడా ఏది ఓర్చుకోలేనట్టుగా బిహేవ్ చేయడము. అలాగే ఫ్రీక్వెంట్ మూడ్స్ చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. అలాగే ఆల్సో షీ ఫియర్స్ ద సిచ్యువేషన్ మే గో ఆన్ కంటిన్యూ ఫర్, ఎలా చాలా రోజులు ఇలాగా వెళ్ళిపోతుందేమో అని అన్ని ఒక భయం, డీప్ నెగిటివ్ థింకింగ్ లోకి. అలాగే ఈవిడ కేసు చెప్తున్న ఎప్పుడైతే ఒక బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చేసింది, ఆవిడ ఎప్పుడైతే మెంటల్ గా సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారో ఆవిడకి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లము డ్యూ టు ఈ సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ వస్తుంది. అలాగే ఈవిడ కేసు ఎంత డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా స్టిల్ మళ్ళీ నేను హోమియోపతి వాడితే ఏమైపోద్దా అని ఇంకో నెగిటివ్ థింకింగ్ లోకి వెళ్ళిపోవడము, ఇవన్నీ ఈ మెంటల్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఈవిడికి మాస్టర్ గారు అర్జెంటమ్ నైట్రికం 10 ఒక డోస్ ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ్. వేణుగోపాల్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో ఈ అమ్మాయికి ఈవిడికి చిన్నప్పుడు ఎన్ని ఇంజురీలు అయినా, ఆ స్పైన్ కి దెబ్బ తగిలినా, తర్వాత ఆ చిన్నప్పుడే కాళ్ళు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం, పారలైజ్డ్ అయినా కూడా న్యూమోనియా వచ్చింది. ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లక్షణాలు ఈ కేసులో ఫియర్, కన్ఫ్యూజన్ అది బాగా ఉందండి. ఇంపేషెంటే ఆ కంగారు గాబరా పడిపోవటం, ఆలోచన తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే రోడ్ క్రాస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒకసారి యాక్సిడెంట్ అయింది నాకు. అది కూడా బహుశా ఈ కంగారు గాబరా వల్లనే అయి ఉండొచ్చండి. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా తక్కువగా ఉండటం, వాటి వల్ల నిద్ర లేకపోవటం, ఏది చెప్పినా కూడా తనకే అవుతుందేమో అన్న, మనకు కూడా ఇలాగే అవుతుందేమో అన్న భయంతో ఉండటం, ఇవన్నీ లక్షణాల మీద మేషారు ఇక ఆ యాక్సిడెంట్లు, చిన్నప్పుడు జరిగిన విషయాలను పక్కన పెట్టేసి మానసిక లక్షణాల మీద బేస్ చేసుకుని ఆర్జెంటిక్ నైట్రికమ్ బాగా ఇండికేట్ అయిందండి. ఆ ఒక్క డోస్ తో అతని కేసు అంతా క్లియర్ చేసినట్టు వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ్ విజయలక్ష్మి గారు. వాసుదేవ మేడం, చెప్పండి. ఈ కేసులో ఆవిడకి యాక్సిడెంట్స్ జరగడం, తర్వాత రోడ్ క్రాస్ చేసేటప్పుడు కారు హిట్ చేయడం, తర్వాత సడన్ పారాలిసిస్ ఆఫ్ ది లెగ్స్,
తర్వాత 8th సిమ్టమ్ లో ఆవిడ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ చాలా బాగా క్లియర్ గా చెప్తున్నది. సన్కి స్లీప్లెస్ స్లీప్లెస్ నైట్స్ ఉండడం వల్ల సఫర్ అవుతున్నాడు. అందువల్ల ఈవిడ కూడా స్లీప్లెస్ గా తయారు కావడం, స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వడము, తర్వాత ఇంటర్నల్ గా చాలా ఈవిడకి ఫియర్ కాంప్లెక్స్ అనేది చాలా బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నది. అలాగే అది ఆవిడే డిస్క్రైబ్ చేశారు. షీ హ్యాస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇండిస్క్రైబబుల్ ఫియర్. అది వన్ ఆఫ్ ద కీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ అర్జెంటికమ్ నైట్రికమ్. తర్వాత 11th సిమ్టమ్ వెరీ ఇండెసెసివ్, హైలీ అప్రిహెన్సివ్. తర్వాత లాంగ్ కన్సల్టేషన్ అయిన తర్వాత కూడా ఆవిడ హోమియోపతి తీసుకుంటే ఏమవుతుందో ఏమో అన్నటువంటి ఫియర్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా అర్జెంటికమ్ నైట్రికమ్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. 8th సిమ్టమ్ లో ఆవిడ ఫ్రెండ్ కి ఏదో బాగలేకపోతే ఆవిడకి హెల్ప్ చేయడానికని వెళ్ళి తనకు కూడా అట్లాంటి బాధలే వస్తాయేమోనని అనుకొని ఒక రకమైన షాక్ కు గురవడము, దానివల్ల కన్ఫ్యూషన్, ఇవన్నీ ఆవిడ యాంగ్షియస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. దానివల్ల నిద్ర పట్టకపోవడము, ట్రాంక్యులైజర్స్ వాడడము, వీటన్నింటి వల్ల ఒక వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫియర్ కాంప్లెక్స్ ఆవిడలో డెవలప్ అయింది. దీనివల్ల ఆవిడ ఇంపేషెంట్, చేంజ్ ఆఫ్ మూడ్స్, అలాగే చాలా కాలం ఇట్లాగనే ఉండాల్సి వస్తుందేమోననేటువంటి భయం. సో వెరీ ఇండెసెసివ్, అప్రిహెన్సివ్, స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడల్లా కూడా బర్నింగ్ ఇన్ గ్యాస్ట్రిక్ రీజన్. ఈ సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల అపటైట్ కూడా సరిగ్గా లేకపోవడం, ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా కలెక్టివ్ గా అర్జెంటికమ్ నైట్రికమ్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. కెంట్ గారు మెంటల్ ఇన్వర్డ్నెస్ ఆఫ్ అర్జెంటికమ్ నైట్రికమ్ అని దీన్ని అన్నారు. దట్ ఈస్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ మెమరీ, డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ రీజన్, మైండ్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్, డస్ స్ట్రేంజ్ థింగ్స్ అండ్ కమ్స్ టు స్ట్రేంజ్ కన్క్లూషన్స్, డస్ ఫూలిష్ థింగ్స్. She had an impulse that she is going to have some sickness, inflowing of strange thoughts in her mind. It is one of the great remedies for the terrors of anticipation and hallucinations. ఇంత మెంటల్ యాంగ్జైటీ ఉండడం వల్ల బర్నింగ్ ఇన్ గ్యాస్ట్రిక్ రీజన్ వచ్చింది, స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చాయి. మాస్టర్ గారు అర్జెంటికమ్ నైట్రికమ్ 10mg డోస్ ఇచ్చారు. అండర్లయింగ్ గా సోరా అండ్ సైకోటిక్ మియాసమ్స్ ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. వాసుదేవ. వాస్తవ నాగరాజు గారు, శ్రీనివాసమూర్తి గారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్ దాన్నేమో మన ఆన్సర్ చూసేస్తే ఆల్టర్నేటివ్ అని అనిపించేస్తుంది. అయితే అఫ్ కోర్స్ 8th పాయింట్ చూడండి ఒకసారి, నేను చెప్తాను. అంటే 8th పాయింట్ లో మనకి ఆవిడ యాంగ్జైటీకి అసలు రీజన్ ఏంటనేది చెప్పారు. నెక్స్ట్ స్లీప్లెస్నెస్, కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. ఆల్టర్నేటివ్లో ఆ కన్ఫ్యూజన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. యాంగ్జైటీ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్, యాంగ్జైటీ విత్ కన్ఫ్యూజన్, నెర్వస్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. యాంగ్జైటీ విత్ కన్ఫ్యూజన్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ లో చూడండి, వాడు క్వశ్చన్ పేపర్ చూడగానే మొత్తం బ్లాంక్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత వాడు ఫస్ట్ ఏం గుర్తురావు, తర్వాత రాస్తాడు. కానీ వాడు ఆ కంగారులో ఒకటి ప్లస్ పెట్టబోయి మైనస్, మైనస్ పెట్టబోయి ప్లస్, అలా మిస్టేక్స్ చేస్తాడా. అదే వాడికి డౌట్ వస్తుంది, అదే ఇదా ఆన్సర్ అని చెప్తారు కదా ఆల్టర్నేటివ్ లో. అదే సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ ఇవిడికి ఆ 8th పాయింట్ లో చెప్పారు. ప్లస్ వాడికి ఆల్టర్నేటివ్ వాడికి విపరీతమైన కోపం వస్తుంది, ఏది ఆ కంగారులో. అదే 9th పాయింట్ లో కూడా చెప్పారు చూడండి, షీ బికేమ్ వెరీ ఇంపేషెంట్. ఆల్సో షీ స్టార్టెడ్ టు హ్యావ్ చేంజింగ్ మూడ్స్. ఆల్సో షీ ఫియర్స్ దట్ సిచ్యువేషన్ మే గో ఆన్ కంటిన్యూయింగ్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం. ఇంకొకటి ఏంటంటే మళ్ళీ 11th పాయింట్ లో కూడా ఈ కన్ఫ్యూజన్ గురించి ఇచ్చారు, హైలీ అప్రహెన్సివ్. అది అప్రహెన్సివ్ అంటే రీజన్ ఉండి కంగారు పడటం, యాంగ్జైటీ అనేది రీజన్ లేకుండానే కంగారు. ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ కన్సల్టేషన్, వాడికి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చూడండి కన్ఫ్యూజనే, మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇది వాడితే తగ్గుతుందో లేదో అన్నట్టుగా.
ఇది మెయిన్ కీ పాయింట్ ఇక్కడ, కన్ఫ్యూజన్ అండ్ యాంగ్జైటీ, ఫియర్. ఇది బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు ఆంజనేయుడు హైలో వేశారని అనుకుంటున్నాను వాస్తు. ఎవరన్నా నా కేసు చెప్తారా? ఓయ్ ఎవరు మాట్లాడు. అదే ఆర్జెంటీనా మా బుజ్జి గారు ఒకసారి చెప్పారు. వాడు ఎంత సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది అంటే వాడు డెసిషన్ తీసుకోలేడు. ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తే, అంటే ఇక్కడ ఇండెసిసివ్ అని కూడా ఉంది కదా. ఇండెసిసివ్ అంటే ఫస్ట్ అది వేరు, ఈల్డింగ్ నేచర్, తనందరూ తను ఏమీ చేయలేదు. కానీ ఇక్కడ ఆర్జెంటీనా రెడ్డి గారు కన్ఫ్యూజన్ వల్ల డెసిషన్ తీసుకోలేడు. వాడు మా బుజ్జి గారు చెప్పింది ఏంటంటే వాడు ఎంత కంగారు పడతాడో ఆ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా కంగారు పెట్టేస్తాడు. వాడు ఒక డెసిషన్ తీసుకోలేడు. మనం తీసుకున్న డెసిషన్ ని డౌట్ చేస్తాడు. మనం తీసుకున్న డెసిషన్ 100% ఫాలో అయిపోతే ఏం పర్వాలేదా అనే కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళలో ఉండదు అని. ఇక్కడ అదే కదా. అంటే ఆ హోమియోపతి మందు అక్కడంతా అలోపతి అవి వాడి వచ్చారు ఈవిడ. మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ హోమియోపతి ఇంత కేసు తీస్తుంటే తగ్గుతుందా, దీనివల్ల మళ్ళీ ఏమైపోతుందేమో. వాడికి ఇంకా ఆదిత్య రేట్ కూడా ఏముంటుంది, ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత ఎలా రాసావు అంటే ఏమో. వాడు గబగబా వచ్చి ఇంటికి బుజ్జుగా చెప్తారు. వెంటనే వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు కానీ ఎవరన్నా ఎలా రాసావరా అంటే వాడు అసలు ఏం పట్టించుకోటారు. వెంటనే పుస్తకం తీసి చూసుకుంటాడు, ఆ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఏం రాసాను, ఇదే రాసాను. ఈ ఇంటికి వచ్చి ఆ బిట్ పేపర్ లో ఆ బిట్ కి ఇదే ఆన్సర్ రాసాను, అది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాడు వాడు. అంటే అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది వాడికి. ఒకటికి రెండు సార్లు ఇవాళ ఎగ్జామ్ ఇదేనా కాదా, మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకుంటాడు, టైం టేబుల్ చూసుకుంటాడు. అంటే అంత అప్రహెన్షన్, యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈవిడికి ఏమైంది, ఒకదానికి ఒకటి యాడ్ అయిపోయినాయి అనమాట. 8th పాయింట్ చూడండి ఒకసారి. జనవరి వెన్ షీ రిటర్న్డ్ హోమ్ ఫ్రమ్ ఏ సెమినార్ ఇన్ ఇటలీ షీ ఫౌండ్ దట్ హర్ సన్ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ స్లీప్లెస్నెస్ ఎట్ నైట్. ఇది అది చూసి ఈవిడ కొంచెం స్ట్రెస్ ఫీల్ అయింది మదర్గా. ఇంకా అంతే, అక్కడి నుంచి ఆవిడకి రకరకాల హెల్త్ డిస్టర్బెన్సెస్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కన్ఫ్యూజన్, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెండ్ది. అది ఏమంత పెద్ద విషయం, అది కూడా అంటే చిన్న కంగారు అది పెద్ద భయంగా మారిపోయింది అనమాట. డ్యూ టు ఆల్ దిస్ షీ డెవలప్డ్ వెరీ స్ట్రాంగ్, ఇది ఫియర్. దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటి, ఆవిడ చాలా నెర్వస్ పేషెంట్ అని అర్థమవుతుంది. అదనమాట. వాడు అర్జెంటీనా వాడు ఏదన్నా అనుకుంటే అది ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యేదాకా వాడు నిద్రపోవడం, మనల్ని నిద్రపోనివ్వడం అని చెప్తారు బుజ్జిగా. నేను అలాంటి ఒక పేషెంట్ ని చూసాను. అంటే ఒక పిల్ల, చిన్న పిల్ల, 14 ఏళ్ళు అప్పుడు. ఆ తనది ఎంత కంగారు అంటే లోపల తనకి ఏ గ్రూప్ తీసుకోవాలనే దగ్గర డౌట్. కాసేపు సిఏ చేస్తానంటుంది, కాసేపు ఎంపీసీ తీసుకుంటాను, కాసేపు మా నాన్నకి బైపీసీ తీసుకోవడం ఇష్టం కాబట్టి బైపీసీ తీసుకుంటా అని. వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు అనమాట దాని గురించి. ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. తను తీసుకోదు డెసిషన్, మనం తీసుకుంటే ఒప్పుకోదు. మళ్ళీ ఆలోచిస్తుంది మనం తీసుకున్న తర్వాత. సరే ఆ అమ్మాయికి ఏదో కడుపు నొప్పి వచ్చింది, ఏం వేసినా తగ్గలేదు. ఇవన్నీ నాకు తెలియవు. సరే మళ్ళీ ఏదో మానసికంగా ఏదో ఉందనేసి మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని అడిగాను సిమ్టమ్స్ అని. అడిగితే వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ తమ్ముడు చెప్పారు ఇలా ఇలా కంగారు పడుతుంది, మమ్మల్ని కూడా కంగారు పెట్టేస్తుంది ఇంట్లో. సరే ఏదో మందు వేసాం తగ్గలేదు అన్న. 2 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కడుపు నొప్పి తగ్గలేదని వచ్చా. ఆవిడ ఒకటే చెప్పారు, ఈవిడ ఈ అమ్మాయి కంగారు పడటం ఏమో కానీ తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ తన బిహేవియరు ఈ అమ్మాయి ఇది తగ్గపోతే ఏమైపోతుందమ్మా, ఇంకా మళ్ళీ నేను ఎగ్జామ్స్ రాయాలి కదమ్మా, దానివల్ల మళ్ళీ వీక్నెస్ వస్తుందేమోనమ్మా, ఇలా ఈ కడుపు నొప్పి వల్ల. వాళ్ళు కూడా ఎంత కంగారు పడిపోయారంటే అసలు వాళ్ళకి కూడా మందు వేయాల్సినంత పని అయిపోయింది. అది చూసి తను ఎప్పటి నుంచో హోమియో వాడుతున్నది, ఇప్పుడు హోమియో తగ్గకపోతే ఏంటి మన పరిస్థితి, ఒకవేళ మనం అలోపతి వాడితే అలోపతి కాసేపు తగ్గి మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది కదా ఇలా.
ఆల్టర్నేటివ్గా వన్నం ఒక డోసు వేస్తే మొత్తం అన్ని తగ్గి తను ఇప్పుడు సీఏ చేసింది. అంటే అలా ఉంటుంది ఆల్టర్నేటివ్ వాళ్ళు. మెయిన్ ఏంటంటే లైకోపొడియం వాడు కంగారు పడతాడు కానీ కొంత గుమ్మనంగా ఉంటాడు. వీడు అలా ఉండడు. వీడు కంగారు చూసి మనల్ని కంగారు పెట్టేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. నేను ఒకటి అడుగుతాను, ప్రేమించుకుందాం రా మూవీ ఎవరు చూసారు? వెంకటేషును నేను అంజలి చూసాను. చూసావా? ఆ, దాంట్లో చంద్రమోహన్ ఏమో ఏమి డ్రగ్ అయి ఉంటుంది? ఇదే క్వశ్చన్ నన్ను బుజ్జి గారు అడిగారు, అందుకని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. మనం వాడి కంగారు చూస్తే ఆంజనేయునికి అనేసుకుంటాం కదా, ఆ పేపర్ వేసేస్తాడేమో అని వాడు వెళ్ళి దాక్కుంటాడు. కరెక్ట్ గా మళ్ళీ వాడికే తగులుతుంది ఆ పేపర్. అలా అవునండి. ఓకే ఓకే, కామెడీ సీన్ ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. ఆ అంటే వాడు ఎంత పడిపోతూ ఉంటాడు కదా. ఆ, అయితే ఆ కంగారులో వాడు ఫ్యాంట్ కాకుండా కూడా వెళ్తాడు అనుకుంటా ఏదో బయటికి. అయితే నేను ఆంజనేయుడు అని చెప్పాను. అక్కడే మనం పప్పులో కాలేసేది అన్నారు బుజ్జి గారు. ఏమిటన్నాను అంటే వాడు వాడికి ఆ కంగారు పడుతున్నాడు దేనికి అంటే పేపర్ పడుతుందని. పేపర్ పడితే ఏమవుతుంది అంటే వాడి డ్రెస్ పాడైపోతుందని కదా. ఆ, ఆర్సనిక్ కాలు అని చెప్పారు. అంటే అది నీట్నెస్ పాడైపోతుందని భయం తప్ప, అది మెయిన్ కాజేషన్ అది కదా. వాడు చాలా అవును. నీట్ గా ఉంటాడు. అసలు నాకు బుర్ర తిరిగింది. అంటే మనం ఎంత ఆలోచించాలనిపించింది. ఎంత నీట్ గా వాడు ఉంటాడు. ఒకసారి వాడికి ఏదో కాఫీ పడుతుంది, ఇంకోసారి ఏమో పైన కుండీ పడి ఇసుక పడుతుంది. మొత్తానికి వాడు డ్రెస్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదనమాట బుజ్జిగారు నాకు చెప్పి. అది కంగారు లాగానే కనబడుతుంది కదా, కానీ అది నీట్నెస్ అవును. తాలూకు కంగారట. ఉమ్. మేడం గారు ఆ, బాబాయ్ ఇప్పుడు మీరు ఇంకో సినిమా అడుగుతారా? చెప్పండి. అడగను, నాకు చెప్తానండి. తెలుసో లేదో ఆ, చెప్పండి. ఒక 1 వీక్ బ్యాక్ ఆ, ట్రావెలింగ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత జేబులో నుంచి ఇంపార్టెంట్ కార్డ్స్, పేపర్స్, మనీ మిస్ అయిపోయింది నాకు. ఉమ్, మిస్ అయిపోతే దానిలో ఇంపార్టెంట్ కార్డ్స్ అంటే లక్కీగా బ్యాంక్ ఉంది కానీ మా సిఎస్టీ కార్డు, క్యాంటీన్ కార్డు ఒకటి, తర్వాత సిజిహెచ్ఎస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ కార్డు ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఇవన్నీ మిస్ అయిపోయింది. మిస్ ఉమ్, అయిపోతే ఆ, ఇంట్లో బాగా ఎతికాను, ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఆఖరికి ఆ, కొంతమంది సజెస్ట్ చేశారు, ఒక కార్డు కోసం పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి, ఇంకో కార్డు కోసం ఆన్లైన్ అప్లై చేసి డూప్లికేట్ తీసుకోవాలన్నారు. ఫ్రెండ్స్ కి అందరికీ ఫోన్లు చేశారు, ఇంట్లో అంతా ఎతికారు, మొత్తం అంతా ఎతికారు, అంతా నానా హడావుడి అయిపోయి నిద్ర పట్టలేదు. ఎందుకంటే మిస్ప్లేస్ అయితే అది ఇంకెవరి చేతులకు వెళ్తే మిస్యూజ్ అవుతుందని భయం. ఉమ్, తర్వాత ఈ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం అదొక చిరాకేసి భయం వేసింది అనమాట. తర్వాత ఏమైందంటే ఆ చక్కగా మూడో రోజున, నాలుగో రోజున వాషింగ్ మిషన్ లో శుభ్రంగా రౌండ్లు వేసి అది బయటకు వచ్చి ఆ పాకెట్లు ఉండిపోయినాయి అనమాట. అది ఆ, ఉతికేసి ఆ మా ఆవిడ తీసి బయటకు తీసింది అనమాట. ఇవి కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇల్లు అని. దాన్ని ఆరబెట్టుకుని అప్పుడు శాంతించాను అనమాట. అంటే ఈ టైంలో జరిగింది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ని, చుట్టాలని మా ఇంట్లో ఏ ఏ ఊళ్ళో అయితే వెళ్ళానో అందరినీ కూడా కంగారు పెట్టేసి అందరినీ ఎతికాను. అటెన్షన్ లో నుంచోబెట్టారా? అంటే చెప్తున్నా అంటే నేను అదేలేండి, నా నా నేచర్ అదే చెప్తున్నాను. అంటే రీసెంట్ గా జరిగిన విషయం అనమాట అదంతా. దాంతో ఏమవుతుందంటే హార్ట్ బీటింగ్ కూడా కొంచెం ఎక్కువైంది అనమాట. ఆ తర్వాత ఎన్ని దొరికిన తర్వాత హ్యాపీగా సబ్సైడ్ అయిపోయింది అనుకోండి. అది ఈ సందర్భం వచ్చింది కదా అని చెప్తాను మేడం. వాస్తవం. అది ఎంతలో అర్థం వాసుదేవ్ చేసుకున్నాను. చెప్పండి అమ్మా. వాసుదేవ్ నమస్కారం అండి. అయితే నమస్తే. ఇప్పుడు అర్జెంటికం నైట్రికం వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిది కేసు చెప్పారు కదా, ఆ అమ్మాయి తర్వాత చదువు బాగా చదువుకుని సీఏ కూడా చేసింది అని. అయితే వాళ్ళకి హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు యాక్ట్ ఆన్ దట్ పర్సన్ అండి? అంటే ఇప్పుడు ఆవిడకి 10M, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10M సరిపోయింది అనుకోండి, కంప్లీట్ క్యూర్ అయిపోతుంది కదా. ఈ మయాజ్మాటిక్ గా అండర్లైన్ ఉన్న మయాజం తో కట్ అయిపోతుంది. మనం ఆ తర్వాత చూసుకుని క్రానిక్ యాంటీ మయాజ్మాటిక్ డ్రగ్ ఇంకా డీప్ వేసేసాం అనుకోండి, నేట్రమూరో సంథింగ్ ఏదో వేసాం, ఇంకా అంతే, మొత్తానికి కట్ అయిపోయి ఇంకా రాదు. ఆ, అది అంటే ఇంకా మళ్ళీ ఆవిడ విపరీతంగా అంటే మాస్టర్ గారు ఏం చెప్తారు, మయాజం కట్ అయిపోయి హెల్దీగా అయిపోయిన తర్వాత
మళ్ళీ ఆ మయాసం సోర అనేది అంటుకోకుండా ఉండాలంటే సత్సంగ పఠనం సేవ ఇవన్నీ చెప్తారు కదా, అవన్నీ ఫాలో అవ్వకుండా మళ్ళీ యథాశక్తి ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు కంగారు కంగారు పడిపోతే వాసుదేవ మళ్ళీ మొదలు మయాసం. ఓ అవునండి. ఉమ్. మనం అంటే ఏంటంటే అప్పటి నుంచి మన సేవలో ఉండడము, సత్గ్రంథ పఠనము, సత్సంగం, ఇలాగా గురు పూజలు ఇలాంటివి అటెండ్ అవుతూ అలా ఉంటే మా మయాసం రాదు. అదే కదా కలి అంటుకోకుండా ఉంటుంది. అవునవునండి. మా ఎందుకు నేను చెల్లెలి చెప్పండి. కొడుకుకి నక్సోమిక అంటే ఆ తీరు అలా ఉంటుందని నక్సోమిక ఫస్ట్ వేసారండి. వేసి నిన్నమే వేశారు. వేసిన తర్వాత కూడా అంటే ఏంటంటే చాలా ఎప్పుడు ఏదో కొత్తదనం కావాల్స్తూనే ఉంటుంది మాట. ఎప్పుడు ఏవి చూస్తే కొన్నాళ్ళకల్లా మళ్ళీ ఒక 1 వీక్ కూడా ఉండడు. మళ్ళీ ఏదో కొత్తది కావాలి, కొత్త వస్తువు కావాలి, లేకపోతే కొత్త కోట్ కావాలి, ఏదో ఒక కొత్త కావాలి. ఏది తన పర్సనల్ కాకపోతే ఇంట్లోకి ఏదో ఇంట్లో వస్తువులన్నీ కూడా మార్పిచేస్తూనే ఉంటాడు. అన్నీ అలాగా చాలా ఎక్కువ. అయితే నక్సంగా 1M వేసినా సరే కూడా అప్పుడే వేసి 1 year అయిపోతుందండి. 1 year అయిపోయింది. లాస్ట్ డిసెంబర్కే 1 year అయిపోయినా కూడా అది ఏంటి వర్క్ అయిందో లేదా, అసలు అసలు నక్సోమిక పేషెంటో కాదో అని డౌట్ వచ్చింది నాకు. ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఎందుకు కాకూడదు? ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ కాదు, ఇది ట్యూబర్క్యులర్ మయేజం. ట్యూబర్క్యులరం కూడా వేసారండి. నెక్స్ట్ 6 months తర్వాత లాభం లేదని చెప్పి ట్యూబర్క్యులరం వేయమని చెప్పారు. అంటే చెప్తే ట్యూబర్క్యులర్ మయేజం ఏంటంటేనమ్మా, ఆ, లేటెస్ట్ వచ్చి మీకు ఏమి చేంజ్ తీసుకురాదు. ఆ 4-5 సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్ గా కాన్స్టిట్యూషనల్ గా సరైన పద్ధతిలో ట్రీట్మెంట్ జరిగితే 100% తగ్గుతుంది. ఓకే. నేనే ఒక కేసు చెప్తాను చూడండి. ఒక అతను ఇది చెప్పాను ఆల్రెడీ, డిస్క్ డిస్క్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నమాట, జారింది. అది ఎలాగా, చిన్నవాడు అతను, చాలా 24 years. బండి మీద వెళ్తూ రైలుకి ఇది వేస్తారు కదా, రైలు వస్తుందంటే గేట్ వేసేస్తారు. వెళ్ళిపోవాలి త్వరగా అని చెప్పేసి ఆ గేట్ కింద నుంచి బండిని పోనిచ్చి అటువైపు నుంచి వెళ్ళి హ్యాండిల్ తో గట్టిగా లాగాడు. ఆ లాగడంతో ఆ డిస్క్ దగ్గర వచ్చేసింది తేడా, ఆ డిస్ప్లేస్ అయిపోయింది. అది నొక్కుకుపోయింది, కంప్రెషన్ అంత విపరీతమైన నొప్పి. ఇంకా అసలు తను లేవలేకపోయాడు, అక్కడ పడిపోయాడు ఇంకంతే. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు, ఇంజెక్షన్ చేశారు, తగ్గింది. మళ్ళీ వచ్చేస్తాను లెగిసి నడిస్తే. ఇంకా అసలు నడవలేని పరిస్థితిలో వచ్చాడు. కేషీట్ అంతా తనొక్కడే వచ్చాడు రావడం, ఫ్రెండ్ అని తీసుకుని వచ్చాడు. మొత్తం కేషీట్ రాసుకున్నాం. ఎంత పరమం పవిత్రం అన్నట్టుగా కేషీట్ చెప్పాడు. అంటే కోపం వస్తుందా? రాదండి. ఎవరన్నా ఏమన్నా అంటే అడ్జస్ట్ అయిపోతానండి, అన్నిటినీ నవ్వుతూ తీసుకుంటానండి. ఇలాగా నాకు ఏంటి ఇంత పవిత్రంగా ఉన్నాడు ఏంటని డౌట్ వచ్చింది. సరే, అంటే ఎక్యూట్ బట్టి వేయడానికి లేదనిపించింది. అంటే ఎక్యూట్ గా ఇప్పుడు ఏ రూస్టాక్స్ ఏదో ఆ సిమ్టమ్స్ బట్టి వేసేట్టుగా అనిపించలేదు ఆ కేసు. కాన్స్టిట్యూషన్ అనే పడుతుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ తనకు ఆ ప్రాబ్లం ఏదో ఉంటుంది. ఈ లాగడం వల్ల అది బయటపడింది అంతే. అంత హడావుడిగా చేంజ్ అయిపోవు కదా డిస్కులు అవి అని వాళ్ళ అమ్మగారికి ఫోన్ చేసి అడిగాను. మా అమ్మగారు ఒకసారి ఫోన్ చేయి, ఎందుకండి అన్నాడు. నేను ఆవిడతో మాటలే, నువ్వు పుట్టిన దగ్గర నుంచి నీకు కొన్ని తెలియవు కదా. నాకు తెలుసు అన్నాడు. సరే, నీకు పుట్టిన వెంటనే మొదటి నెలలో ఏం రోగం వచ్చిందన్నాను. నాకు తెలియదు అన్నాడు. అందుకే అమ్మకి చేయి ఫోన్ అన్నా. చేస్తే నువ్వు బయటికి వెళ్ళి కూర్చో అంటే ఆవిడ చెప్పారండి, అసలు వాడికి కోపం రాని క్షణం ఉండదుట, కోపం రాని రోజు ఉండదు. తను చెప్పిందే వినాలి, తను చెప్పింది వినకపోతే ఊరుకోడు. ఆ స్థిరత్వం లేదు. చదువు ఆ డిగ్రీ వరకు చేశాడు, తర్వాత జాబ్ చేయమంటే నాకు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా చేసే జాబ్ నాకు నచ్చదంటాడు. సరే బిజినెస్ చేస్తానంటాడు, ఆ బిజినెస్ లో తను కూర్చోడు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని కూర్చోబెట్టి తిని అలా తిరిగేస్తాడు. ఇలాగా చెప్పుకొచ్చారు ఆవిడ. చెప్పుకొస్తే మాయిశ్చర్సా లేకపోతే షుగర్ క్లీనమా అని చాలా అన్ని క్వశ్చన్స్ అలా వేసి వేసి లాస్ట్ కి షుగర్ క్లీనమే వేసా. 200 వేస్తే వెంటనే పెయిన్ తగ్గిపోయింది. అమ్మ ఇదే డ్రగ్ అనుకుంటాను, నెమ్మదిగా 1Mకి వెళ్ళదు. 1Mకి వెళ్ళాక చాలా వరకు తగ్గిపోయింది, పెయిన్ అనేదే రావట్లేదు. తిను రాజమండ్రి అలా కూడా వెళ్ళి వర్క్ చేసుకుని వస్తున్నాడు, బిజినెస్ ఏదో. మళ్ళీ ఒక రోజు ఇంకా తగ్గిపోయింది కదా అని మళ్ళీ ఏదో ఫీట్ చేశాడు బండి మీద.
ఇక్కడ నుంచి విశాఖపట్నం, విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం 2 వీలర్ మీద వెళ్ళారు వీళ్ళు. వెళ్ళి వెంటనే ఏదో వర్క్ చేసుకుని వెంటనే వెనక్కి వచ్చేసారు. ఇంక మళ్ళీ నడుము పట్టేసింది. షుగర్ క్లార్ మయాజం కదా. అవును. మళ్ళీ 1M వేస్తే బాగున్నాడు ఇప్పుడు. సరే వాళ్ళ అమ్మగారు ఇవాళ నిన్న వచ్చాడు అతను. వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్తున్నారు, ఏమండి కుదురు వచ్చిందండి ఫస్ట్. అదే బిజినెస్ లో ఈ 1.5 year గా జరుగుతుంది ట్రీట్మెంట్. అదే బిజినెస్ చేస్తున్నాడు. బుద్ధిగా బిజినెస్ ని బాధ్యతగా చూసుకుంటున్నాడు. అది వరకు లాస్ లో నడిచేది బిజినెస్, ఇప్పుడు కొంచెం లాభాలు వచ్చి ఇంట్లో డబ్బులు కూడా ఇస్తున్నాడు. ఏదైనా మొబైల్ వాడు రిలీజ్ చేయాలి, వీడు ఇక్కడ కొనాలన్నట్టుగా ఉండేవాడు. ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఒక 10 రూపాయలు పెట్టి ఏదైనా చేద్దాం అంటే, ఎందుకమ్మా ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి కదా నడిచి వెళ్ళిపోతే పోతుంది అన్నట్టుగా అయిపోయాడని చెప్పుకొచ్చారు ఆవిడ. అంటే టైం టైం పట్టేస్తుంది. టైం కాదండి. 1M కూడా అలానే కొన్నాళ్ళకి రిపీట్ చేయొచ్చా అండి? 6 months అది ఎవరన్నా ఒక ఏమంటారు, ఒక ప్రాక్టీషనర్ అనాలా, డాక్టర్ అంటే ఐ మీన్ నాట్ BHMS డాక్టర్, రెగ్యులర్ గా సరైన పద్ధతిలో వైద్యం చేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ని దగ్గర మీరు మందు వాడితే 100% తగ్గుతుంది. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా ఎప్పుడు రిపీట్ చేయాలి, ఎన్నాళ్ళు. షుగర్ క్లార్ మయాజం చాలా చికాకు పెట్టేసే మయాజం అది. అంత తొందరగా వదలదు, అంటే టైం పడుతుంది. కాబట్టి కనీసం ఒక 3-4 సంవత్సరాలు పడుతుంది. అబ్బా, అవునండి. అందుకని అలా వాడండి, సెట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను నాది చెప్తా. BHMS చదివేటప్పుడు మామూలుగానే మెడికల్ ఎగ్జామ్స్ చాలా టఫ్ ఉంటాయి. ఇంకా అసలు మామూలుగానే నాకు కొంచెం ఎంసెట్ అప్పటి నుంచి మొదలైంది టెన్షన్ పట్టా. అంతకు ముందంతా ఏం ఉండేది కాదు. ఇంకా అసలు ఎగ్జామ్కి వెళ్లే ముందు పెద్ద వాంతి అయిపోయేది. ప్రశాంతంగా ఎంటీ స్టమక్ తో వెళ్ళి పేపర్ చూడంగానే మళ్ళీ ఆకలి నకనకలు ఆడిపోతూ ఉండేదాన్ని. అలా ఉండేది. BHMS లో అసలు విపరీతమైన టెన్షన్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు మా అమ్మని రమ్మంటే వచ్చింది హాస్టల్కి. 2 రోజులు ఉండమ్మా ఫస్ట్ 2 ఎగ్జామ్స్ కి ఉన్నది. మా అమ్మ ఏమన్నది తెలుసా అండి వేడప్పుడు, ఇంకెప్పుడు నీ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు నన్ను పిలవకే బాబు, నాకు టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది అని వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత చదువు అయిపోయిన తర్వాత మధ్య మధ్యలో సమ్మర్ హాలిడేస్ లో గైనిక్ ఆబ్స్టిక్స్ దగ్గర డాక్టర్ దగ్గర ట్రైన్ అయ్యాను డెలివరీస్. అయితే ఆవిడ ఏం చెప్పారు తెలుసా, డెలివరీ నేను నేర్చుకున్నాక, నీకు ఒకవేళ రేపొద్దున మ్యారేజ్ గురుదక్షిణ ఏమిమ్మంటారని అడిగాను ఆ మేడంని. రేపొద్దున నీకు డెలివరీ అయ్యే టైం వస్తే నా హాస్పిటల్లో మాత్రం చేయించుకోమాక డెలివరీ, అదే నాకు నేను చేసే చివరి డెలివరీ అవుతుందని చెప్పారు ఆవిడ. అంత కంగారు ఉండేది. అప్పుడు బుజ్జి గారి దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉండేదాన్ని. మధ్యలో ఒక 2 సార్లు, అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ గా నేను అథెంటిక్ కాదు. ఎంసెట్ అప్పుడు మనకి ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా లాంగ్ టర్మ్ లో, నీకు ఇది సీట్ రాకపోతే ఇంకా లైఫ్ వేస్ట్, అందులో బైపీసీ ఇలా, దానివల్ల అక్కడ డెవలప్ అయిపోయింది. రాజేంద్ర 1M ఒక డోసు వేస్తే మొత్తం సెట్ అయింది అనమాట. కానీ నాకు కూడా విపరీతమైన కంగారు ఉండేదండి చిన్నప్పుడు. విపరీతమైన భయం, విపరీతమైన భయం, కంగారు అవన్నీ చాలా ఎక్కువ ఉండి, మరి ఎలా పోయి అది హోమియోతోటే వెళ్ళింది. హోమియోపై వాడాను. వాసుదేవ్, నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.